बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं मेरे साथ बहन भाई? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, शाद रखे। इस प्यारी सी दुआ के नाल वीडियो शुरू कर दी है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी जी अर्ज है कि जिन मेरे बहन भाइयों ने जिन्हें लाभ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे पर प्रेस कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त मेरे बहन भाइयों तक मिल सके। तो अच्छा जी, वीडियो कुछ इस तरह की है। बच्चियां ने काम माशाल्लाह कर लिया वा। तो मेरे भैन भाई जो ना चैनल में सबसक्राइब लाजमी कराया करो। मेरे सबसक्राइबरों की बहुत ज़्यादा मैंने जरूरत है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने भैन भाइयों को खुश करने वास्ते प्यारे प्यारे ब्लॉग बनानी हाँ। बच्चों वास्ते बड़ी ज़्यादा मेहनत करती हाँ। तो अल्लाह पाक मेरे भैन भाइयों तंदुरुस्ती देवे, सेहत देवे। मैं अपने यानी कि चैनल का मैं अज कहनी कि जिन्नी जल्दी हो सके मेरा चैनल मोनीटाइज हो जाए। तो साड़ियाँ दिली दुआवां भैन भाइयों वास्ते। तो लगी सी मैं हुण साग की तैयारी करना ते अपने भैन भाइयों नाल शेयर करना। अच्छा जी, लगी है साग इकट्ठा करना। साग इकट्ठा करके आ गई भाभी ने पीछे के साग निशा चीज मेरी हंस रही है कि तू आ जा, तेन साग खवाना। मैं कि वो साग ही खाना ही उसका प्याज ही उसका साग बनाने आई है। क्या मैंने स्कूलों आया वो भी आ गया मरे बन के उधर ताला लगा सी घर। वो कहना मम्मा पता नहीं कितने उधर फिर क्या होना, इधर मम्मी घर ही होंगी है। आपसे पता लग गया अच्छा चलो देख रही है हाँ संदे तो लगा नर्सरी वाले बच्चों को लगन दे। अच्छा वड्डिया क्लासा वाले जिहड़े ने उन्हां नूं मैं क्या चलो नाल कढ़ लेनी क्योंकि गंदला फिर भी साफ करनिया ना अपना छिलनिया वा फिर विच ना दूसरा नहीं खिलरदा रहेगा। ये तो उधर वैसे भाभी पूड़ियां पूड़ियां ना भी चिड़ियां पाउंदी है जी मोटी ज्यादा गंदा ना उन्हें छिलनी है तो ऐसे घुल जाए उन्हें ना ही छिले और ना ही छिले। एक पूरा है कड़ा पत्ते आना तरह के लगता है कड़ा इतना पक्का इन्ना शुक्र है बाथू के चौल बाथू माशाल्लाह सोना पूरा पूरा बाथू है इतना सोना। मैं जिस बनाया ना उधर बाहर कहना कहती भी है ना उधरों इन्ना दी नहीं बाबे गनी क्यों हाँ जी कहने उन्होंने पता कि कहती लैनी थी ना मैं उधरों आवा तो काफी गया मार के आई मती। अच्छा तो कहना उधरों आवा तो टाइम ना आ गया तो ले आऊँ नहीं तो कल में जाऊँगा तो उस तो बाकी ले आए। हाँ जी अच्छा जी, आ लगे असीं हुण साग दी कटाई करन। भाई कहना मैं तो दुआर से बह गई है मेरी भतीजियां कहदियां पुप्पा तेन साग खवाना मैं के कोले बह जा। मैं अगे कहण डई भी पप्पा बेचारी कंध ते चढ़ के बैठी है तो तुसीं इत्थे मंजा लैके आवो ते कहंदी नहीं मैं उत्थे चारपाई डाई हुई है धुप्पे ते उत्थे दूसरा ना मैं बैठी हां ते तू भाभी बैठी सी साग इकट्ठा कर दी मैं कोले बह गई चल इत्थे बह जांदी नहीं मैं चारपाई कढानी अल्लाह खैर करे का तो कंध के उपर बहना ते आज ही बाथू माशाल्लाह साफ हो गया वा। इधरों तो साग भी कढ़ लिया वा, जोड़ लिया ते हुण मैं इहदी कटाई कर मैं आई है तो इतना खुश हो गया कि मैं को आई है साडे घर। हाँ जी बस बच्चियां ने खा लिया ना भाभी मेरे दो दे फिर कलियां छड्ड के मैनूं नाल आईयां तेरे सामने। हाँ सही गल कलियां ने रहना नाल सोची भी जाना फिर मैं कहते ला दो नाल कहंदी असि क्या तेरी मम्मी ने घर गई हाँ जी मैं तो आ नहीं मैं जांदी सी तुसी सही गल है देर बाद ही आनियां वा लाके कोले रहिंदे हैं। थोड़ी जी सैट सी मैं चलो ना थोड़ा गिरा लाने हाँ जी देख अम्मी नाल मैं कर दे सारा दिन बोर हो गया काम कर चल आज भाभी हो गया नाल मैं तो भाभी वाले लावांगे सारे दिन सही चालू भी जल्दी हाँ ते होर की है कल्ला बंदा आने लगा तो फिर जी जरा चलो कितना वक्त ना पता नहीं लगता। सही गल है ते अजी बेटियां सफाइयां माशाल्लाह करन डईयां सी। फुफ्फो दे आउण तो पहलों भी मैं जल्दी जल्दी सफाई कर लां पर फुफ्फो फिर भी उन्हां दे सफाइयां करदियां तो ही पहुंच आईयां। अल्लाह पाक इन्हां तंदुरुस्ती देवे नेक इन्हां दा सबब बना दे आमीन। माशाल्लाह बहुत प्यारे सना बेटी तपड़ी ला रही है। ये भाभी वो डंडे वाली एक मिलदी ओ ले लो ना ओ सब नु बेहतर। हाँ जी ओ हैगी सी वीरे टुट गई है। अच्छा हाँ हाँ जी वो है ना ये ओदे नाल ना खड़ियां होके मिनट लगदा तो उदों फिर जांदी तो चलदी हैगी आ नाले ते हत्थ नहीं ठरदे ओदे नाल ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਠਰਦੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਠਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਫੇਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਡੇਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
ਸਫਾਈਆਂ ਤਪੜੀਆਂ ਝਾੜੂ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਚੱਕ ਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਦਾ ਨਿਰੀ ਰੇਤ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਪੱਕਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵਾਜ਼ੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹੀਦਾ ਸੀ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਵੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਗਾਨੇ ਹੱਥ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਅਗਲੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਗਲਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅੱਗੇ ਆ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਸਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਾ ਆਉਂਦੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ। ਨਾਲੇ ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਆਉਣੇ, ਨਾਲੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਮਿਲ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਦੁਆਵਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਚਲੋ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀਰੇ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਦਵੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਲੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ। ਚਲਾਈਆਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਪੱਕੇ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ ਅੰਦਰ ਠਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਨਾ ਚਿੱਕਾ ਲਾ ਲੀਆਂ ਨਾ, ਚਿੱਕਾ ਨਾਲੇ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹਿਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। 4000 ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, 3000 3500 ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ 4000 ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਲੇ ਦੀ। ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮੋਟਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਓ ਨਾ ਹਲਕੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟਾ ਕਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ 4 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਭਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਚਿੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਲਬ ਬਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਦਿਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਨਣ ਦੇਖਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਬਰਾਂਡਾ ਸਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਉੱਥੇ ਪਈਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਚਲਾ ਲਓ। ਆ ਪੜਦੇ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਮੋਟੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾ ਲਿਓ ਹਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਹਿੰਮਤ ਆਵੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੀ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਇਹ 3 ਆਣੀਆਂ ਵਾ ਤੇ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ 12,000 ਦੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੱਡਾ ਖਾਨਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਰਾਂਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਜਰਾ ਕਿ ਖਾਨੇ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਆ ਬੜੀ ਹੱਦ 4000 ਦੀ ਮੇਰੀ ਬਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ 5 ਦੀਆਂ ਬਣ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ 15000 ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਸਬਬ ਲਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਨਾ ਸਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਰੇ ਪੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਠੰਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੌਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਮੰਜੀ ਫੁੱਫਾ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਆਵੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਲਿਸ਼ਾ ਪੁੱਤ। ਨਹੀਂ ਪੱਪਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਰਨ ਡਈਆਂ ਵਾ। ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਬਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕੰਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਰ ਕੇ ਆਈ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਲਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਆਪਣਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂਗ। ਅਜੀ ਧੁੱਪੇ ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਢਾਈ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੁੱਪੇ ਬੰਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਨਿੱਕੀ ਬੇਰੀ ਬਾਗੇ ਸਭੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਵੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਚੀਆਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਲੋਇਆ ਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੇ ਪਾਵੇ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆ ਮੰਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਾਈ ਹੋਈ ਆ ਧੁੱਪੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਹੋ ਭਾਬੀ ਕੋਲੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਪਕਾਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਗ, ਨਾਲੇ ਕੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਆਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਜੋਗੇ ਆ। ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਅੱਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਗ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਦਵਾਰ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਕਵਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਣ ਹੱਸੇ ਕਹਵੇ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਵੇਲਾ ਭਾਬੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਾਗ ਲੈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਜੇ 2 ਵਾਰੀ ਪਕਾਇਆ ਤੇ ਦੋਨੇ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਿੰਨੀ ਜੋਗੀ ਹੈ ਸੀ।
ਹਾਂਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਕੱਚਾ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਕੱਚਾ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਸਮੀਨ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੱਡੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਾਣ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਭਾਬੀ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕਵਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਕਵਾ ਦਾਂਗੇ ਪੁੱਤ, ਫਿਰ ਕੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੁਖੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਖੇਡਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹੀ ਅਨਮੋਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਬਦ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਰੱਖੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਸਲੂਕ ਸਫਾਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਐਡ ਕਰਨ। ਸਾਗ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੱਕਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਦੇਚਕੀ ਵੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਪਿਆ, ਇੰਝ ਟੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਗ। ਤੇ ਐਚ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਪੱਕਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲਵੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਮਕ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਆ ਮਿਰਚਾਂ ਧੋਣ। ਅਜੇ ਮਿਰਚਾਂ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਧਨੀਆ ਪਾਲਕ ਮੇਥੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੱਕਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਤਲਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਨਿਸ਼ਾ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਸਫਾਈਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੇਨ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਡਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਤੇ, ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਦੀ ਅੱਗ ਜਾਲਣ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਨ, ਕਦੀ ਕੁਛ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸਾਗ। ਜੀ ਅਦਰਕ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਿਰਚਾਂ ਕੱਟ ਲੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਉਣਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ। ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅਦਰਕ ਛਿੱਲ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਰਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਸਾਗ ਤੜਕਣ, ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਅਦਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘੋਟ ਲਿਆ ਵਾ। ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਤੇ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਭੁੱਲਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਸਾਗ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਖਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ
ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਘੋਟ ਲਿਆ ਵਾ। ਗਰਮੀ ਵਧਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਧਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਗਰਮ ਆ ਪਾਣੀ ਨਾ ਡੋਲ ਦਈਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਖੈਰ ਤੇਰੇ ਭੁੱਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ? ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਿਆਜ਼ ਲੱਗੀ ਐਡ ਕਰਨ। ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਗ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਛੁਰੀ ਵੀ ਕਾਹਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁਰਾ ਹੀ ਆ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਿੱਕੀ ਛੁਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਛੁਰੀ ਲੱਭੀ, ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲਸਣ ਮਿਰਚਾਂ ਬੇਟੀ ਫਿਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਅਦਰਕ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਸੁਣਨਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਿਆਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਲਸਣ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਿਲਿਆ ਚੱਲਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੀ ਤੇਜ਼, ਫਟਾਫਟ ਪਿਆਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਜੀ, ਅਦਰਕ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਲਸਣ ਕੁੱਟ ਕੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ ਸਾਗ। ਸਾਗ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਸਮੀਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਪਕਾਇਆ ਵਾ। ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਯਾਸਮੀਨ ਭੈਣ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਦੋਨੋਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕਾ ਕੱਟ ਕੇ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਭੁੱਕਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਥੋੜਾ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪਿਆਜ਼ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਫਟਾਫਟ ਸਾਗ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਕਾਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ। ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਪਕਾਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਲਾਰੇ ਆ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇਹ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਗ ਤੁੜਕਣ। ਸਾਗ ਰਾਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਵਾ ਸਾਰਾ ਤੁੜਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਧਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਸਾਗ ਹੋਰ ਫਰਾਈ ਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਤੇ ਸਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਅੱਜ सर्दी इन्नी ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा ठंड सी अज। साग जरा इहदे इन्ना क बचा सीगा ते बाकी बर्तन भी धो के रख लए। एक प्लेट ते एक कौली रह गई सी, उन्हें भी धोने ते दुध भी मंगा लिया। बर्तन सारे धो सवार के ढक के रख लए। सारा समान जोड़ा वा रेडी कर लिया। मैं करे असी तड़का। अच्छा जी, साग मैं ये कढ़ाई च कढ़ दी क्योंकि तड़का जो भुन के मैं फिर ये ही पा देवगी देख के। अच्छा, इन्ना क रख लेनी फिर थोड़ा जहा तड़का ला लेंगे।
ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੜਕਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਰੋਟੀ ਬਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਤੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਚਾਹ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ। ਪਿੱਛੇ ਚਾਹ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ तो अच्छा जी हम लगे हैं रोटी पकान। बच्चे कहते अज घ्यो वालियां पका के दवो मम्मा साग नाल मज़ेदार लगदियां ते इस करके बाहर देखो कौन ते साग नाल जिहड़ा ज़्यादा करके मज़ा आंदा खाण दा। इस दे पापा वास्ते पकावांगी सुक्की ते इन्ना बच्चों वास्ते पकावांगी घ्यो वाली।